समस्त को प्रेस रोड मो ना हूँ विक्रम हाइब्रू जाजपुर डिस्ट्रिक्ट चु बिलंग करुचे कहीं मो ए वीडियो को करने को चाहूँचे कहीं बीजेपी सरकार आसला दिन अनेक ताड़ना अनेक जंत्रणा विश्वासी भाई भाई मान अत्याचार चली दुष्कर्म चली केवल क्रिश्चियन लोक नुहे समस्त हिंदू लोकों अत्याचार चली एपाई बीजेपी सरकार आखि थाउ थाउ ता सामने घटना घटुची तथापि से आखि मझी घरे रही से चुप होगी बसुची किसी जेपरी न जानीपारा परी एपाई समस्त विश्वासी विश्वासिनी को दास दासी मान को समस्त को मुझे रिक्वेस्ट करे जेकोसी स्थान में ताड़ना हो कि माड़गोड़ झगड़ा झांटी जहाँ भी आम मैंने एकत्रित होगा आम एक हाथ ताड़मेला करी आम चलवा तेबे प्रभु आमको साहाय्य करे आम भय करवा ना तेरे आसतु वीडियो आरंभ करने पूर्वर कौ स्थान कौ डिस्ट्रिक्ट देखुं समस्ते लाइक और शेयर करूँ आसतु वीडियो आरंभ करवा एबे जो ताड़ना चली मॉडल जुगर जो प्रकार जो स्थान में प्रार्थना करुँच से स्थान में से गिरजाघर भांगी दौरान जो स्थान से प्रार्थना करने को जाऊँच से स्थान से धर्मांतरण कहते कि जो स्थान में क्रिश्चियन लोक मैंने स्कूल करी पिला माने दरिद्र अनाथ मान बुद्धि ज्ञान दे से इंग्लीश रे से शिक्षा दौरान से स्थान में जा गंडगोल कर झगड़ा करते आम समस्त प्रार्थना कर आवश्यक आ प्रत्येक दिन आम मैंने फास्टिंग करार अच्छी प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक सप्ताह में फास्टिंग करार अच्छे प्रत्येक निमंते प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक देश मैंने प्रार्थना कर आवश्यक आ प्रत्येक विधवा अनाथ दरिद्र मान निमंते आ जो मैंने सुसमाचार नहीं अनेक जगह को अनेक ग्राम को अनेक डिस्ट्रिक्ट को जाऊँ से निमंते आम प्रार्थना कर आवश्यक प्रत्येक प्रार्थना कर आवश्यक आसतु आमने किपरि ताड़ना चली अच्छी जंत्रणा चली अच्छी कृष्ण को परिवार अत्याचार चली आमने से विषय रे आलोचना करवा आसतु आम वाक्य देखे माथ्यू 5 पर्वर 2 पदर आम स्टार्टिंग करवा से लेखा है क्यों माने धन्य समस्ते जानीछु जनाशुना वाक्य को आम आलोचना करवा क्यों माने धन्य तेबे आसतु आम वाक्य पढ़ा से जीशु मुख पिठाई से शिक्षा दे कहवाक लगिले आत्मारे दीनहीन लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य से तेबे आम मैंने देखुचु ए स्थान में एमती लिखाई से जीशु से मुख पिटाई से शिक्षा दे कहवाक लगिले कहीं प्रभु जीशु से संपूर्ण मुख पिटाई शिष्य मानू शिक्षा देवाक लगिले कहीं जिते बड़े ख्रीष्ट लोक मैंने जीशु को ग्रहण करती से माने आत्मिक धार्मिक शारीरिक निमंते से माने समस्त जंत्रण से माने मुक्ति और शांति जीवन से माने अनुभव करि पारंती एथिपाई लोक मैंने कौन करती से जीशुख्रीष्ट लोक मान को ताड़ना करती दुनिया प्रकार तांको पर अत्याचार करती दुनिया प्रकार आरोप लगे से ताड़ना करने को चाहती भय करंतु नहीं भाई भाई माने पाड़क आज्ञा मानक आत्मारे जदि आमने दीनहीन आत्मारे दीनहीन कहले आमने आत्मारे जो आत्मिकर वाक्यर अभाव अच्छी आत्मिकर खाद्य अभाव अच्छी तेबे से माने धन्य बोली प्रभु कहते कहीं से स्वर्ग राज्य से बोली वाक्य प्रचार कर किंतु आम जगत रे कष्ट पाइबा ताड़ना पाइबा हेले आमने धैर्य सहित आ दृढ़ भाव स्थायी भाव आमने वाक्य प्रति रहा पड़ो प्रभु को जाबुड़ी धरी आम रहा पड़ो एपाई आमने आत्मारे किंतु आमने आज दिनहीन किंतु आज आत्मारे आमने से आत्मिकर वाक्यर अभाव नियंट होबार आज आमने दुर्बलता किंतु आम प्रभु द्वारा आम आज सबल पाइछु तेपाई आमने वाक्य कि साक्ष्य प्रार्थना आराधना उपासना आम केबे पछकु हटिबा नहीं आम आगु को ही बढ़िबा जेते ताड़ना आसिले भी जेते अपमान आसिले भी जेते बाधा विघ्न आसिले भी आम माने केबे पछकु हटिबा नहीं किंतु प्रभु आमनको साथी अछंती
ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଯିବାରେ ଆସିବାରେ ବାହାରେ ଯିବାରେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା 4 ପଦ, ସୁଖାର୍ଥ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ। ତେବେ ଆମମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତାଡ଼ନା ପାଇବା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ପାଇବା ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ପାଇବା ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେମାନେ କଦାପି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ମରିଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଯେପରି ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣା କଲେ ଏ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପୀ ପାଇଁ ସେ ଆଜି କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଲେ ଆଉ ବଳିଦାନ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚେତାଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାଲି ପାଇଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ କେବେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେବା, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଳନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟରୁ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ତା ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି। ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ସହଭାଗିତାରେ, ପରସ୍ପର ଉତ୍ସାହ ଦେବାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଏକତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। ହେଲେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ଶାରୀରିକ ଆକାରରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଧାର୍ମିକତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ 5 ପଦ ଦେଖିବା। ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ହେବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ହେବେ। ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନମ୍ର ହେବା। କେଉଁ ସମୟରେ ନମ୍ର ହେବା? କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ନମ୍ରରୁ ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ା ହେବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକି ହେଲେ ଏତେ ନମ୍ର ହେବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାର ଅଛି। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅ କ'ଣ ଭୁଲ କଲୁ। ଯଦି ମନ୍ଦ କାମ ଆମେ କରିଛୁ ତେନେ ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିଛୁ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ବି ସମୟ ଆସିବ ସେଇ କଷ୍ଟରୁ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଶ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଶାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କହିବା ନାହିଁ। 6 ପଦ ଦେଖିବା। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଖୋଦିତ ଓ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକି ଧାର୍ମିକ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷା, ଅନେକ ନାନା ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ। କାହିଁକିନା ଶୈତାନ ଆମକୁ କଦାପି ଶୀଘ୍ର ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଶୈତାନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ବାସଭବନ ପରି ସେ କରିଥିଲେ, ସେ ପୁରୁଣା ଘର କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ସେ ସହଜରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମମାନେ ତା ସହିତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମମାନେ ଅବାଟକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ରଖିବା, ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଶୈତାନ ସୁବିଧା ପାଇବ, ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବ। ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଇବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ଆମକୁ ପକାଇ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ସୁବିଧାରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଭାଷା କହି ଆମକୁ ଗାଳି ଗ୍ଲୋଜ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଆମମାନେ ତା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7 ପଦ ଦେଖିବା। ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଦୟା, ଯିଏ ଦୟା କରିବ
ସେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଏ ଲୋକ ମୋତେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ଏ ଲୋକ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଉଥିଲା, ନା ମୁଁ ତାକୁ ଦୟା କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କେବେ ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି କହିଲେ, ହେ ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଛୋଟ ପିଲା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୁଣିବା। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ଯେପରିକି ଆମେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲେ ଆମେ ଯେପରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବା ସେହି ସମୟରେ କ୍ଲଚ୍ ଆଉ ବ୍ରେକ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଲିମିଟେଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଲିମିଟେଡ଼ କରିବା ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ଏହିପରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ରାଗ କ୍ରୋଧ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜ ନମ୍ର ହେବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ନିଜ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେବା କିଛି ଆମର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେଉଁମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାର ଅଭାବ ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଦେବା, ଋଣ ଦେବା, ତେବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯେପରି ଦେବା ସମୟରେ ନ ପାଇବା ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ତେବେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସେ ଋଣର ପରିଶୋଧ କରିଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ କହିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକ କହିଲେ ଆମମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଅଛି ପ୍ରଲୋଭନ, ଲୋଭ, ରଙ୍ଗରସ, ମତଭେଦ, ଦଳଭେଦ, ଈର୍ଷା, ରାଗ, ପଇସା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି। ସେଇଠୁ ଆମମାନେ କଷି ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ସେ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଯେପରିକି ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ଯେପରିକି ସେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ସେ ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀରୁ କିଛି ଯୋସେଫଙ୍କଠୁ ଫାଇଦା ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ସେ ପାପରୁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼େଇଲେ, କଷି ପଡ଼େଇଲେ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୌଡ଼ିକି କଷିବାର ଅଛି, ପଡ଼େଇବାର ଅଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଚାଲିଚଳନରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ କାହାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, କାହାକୁ କେମିତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, କେମିତି ତାକୁ କହିବା, କେଉଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଯଦି ଆମେ ତା ଜାଣିବା ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜଣକୁ ଯଦି ମୋର ଲୋକ ବୋଲି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ତେବେ ତାଠିଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯଦି ତୁମେ